वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गुस्थं तत्रापि रक्रङ्गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरीनस्य यः परः स महेश्वरः श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणा यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठागरिष्ठा तपश्चक्रवर्त्यनाद्यविच्छिन्नगुरुपरम्परा प्राप्तसाम्प्रदायकषण्मतस्थापनाचार्या व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर सकलवेदार्थप्रकाशकसाङ्ख्यत्रयी प्रतिपादक सकलनिगमागमसारहृदयवैदिकमार्गप्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्रादिराजधानि विद्यानगरमहाराजधानि कर्नाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराजमहाराजगुरुभूमण्डलाचार्य तुङ्गभद्रातीरवास ऋष्यशृङ्गगिरिपुरवराधीश्वर श्रीशृङ्गगिरिश्रीविरूपाक्ष श्रीपुष्पगिरिपिनाकिनीतीरवास श्रीशैलश्री अलम्बुर्यादिसमस्तपीठाधीश्वर श्रीमदभिनवोद्दण्डविद्याशङ्करभारती गुरुपादपद्माराधक श्रीमदभिनवोद्दण्डविद्यानृसिंहभारती गुरुकरकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमदभिनवोद्दण्डविद्याशङ्करभारती महास्वामिन् तव चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्पयामः। नारसिंहस्य तत्त्वज्ञं नानाशास्त्रार्थकोविदं नौम्यहं नैष्ठिकं नित्यं विद्याशङ्करभारतीं हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। दीपज्योति परब्रह्म इति आर्योक्तिं पुरस्कृत्य अहं जगद्गुरुं प्रार्थये। दीपाराधना प्रज्वलनाय दीपं प्रज्वलयितुम् अहं जगद्गुरुं प्रार्थये। कृपया अत्र आगत्य दीपस्य ज्वलनं क्रियतामिति। उद्दीप्यस्वजातवेदोपघ्नन्निरृतिं मम पशुगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानो हिगुंसीज्जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगत् अबिभ्रदग्न आगहि श्रिया मा परिपातय। वयं सर्वे उपविशामः स्वामिनः अनुग्रहभाषणं श्रोतुं। सर्वेषां विद्वत्तल्लजानां विदितमेव यत् जगद्गुरुपुष्पगिरिशङ्कराचार्यमहासंस्थानम् उभय आन्ध्रराष्ट्रयोः एक एव शङ्कराम्नायपीठमस्ति। विद्यारण्येन स्थापितं वर्तते। एवमेव शङ्कराचार्य भगवत्पादेन चन्द्रमौळीश्वरस्य आराधनापि कृता अस्ति। एवमेव अविच्छिन्न
गुरुपरम्परायां बहवः पीठाधिपतयः जगद्गुरुरूपेण विराजमानाः भूत्वा पीठस्य अभिवृद्ध्यर्थम् एवं धर्मप्रचाराय च बहुधा प्रयतितवन्तः इति वयं जानीमः एव। एवमेव जगद्गुरुस्थाने विराजमानानां श्रीमदभिनवोद्दण्ड विद्याशङ्करभारती श्रीचरणानां पूर्वं महोदयानाम् आगमनात् पूर्वं ये विराजमानाः आसन् विद्यानृसिंहभारती श्रीचरणाः ते सर्वत्र न तु आन्ध्रदेशे सर्वत्र देशे विद्यमानान् वेदपण्डितान् शास्त्रपण्डितान् सर्वान् अपि एकीकृत्य आहूय पीठे अस्मिन् तत्र शास्त्रसभाः वेदसभाः ते आयोजितवन्तः पूर्वं। पुनः सा परम्परा नष्टा न भवेत् इति धिया पुनः जगद्गुरुभिः शास्त्रसभायाः आयोजनं भवतु इति सङ्कल्पः स्वीकृतः। अस्मिन् शुभे अवसरे अल्पारम्भः क्षेमकरः इति न्यायेन आर्योक्त्या 7 जनैः नाम 7 ऋषयः अत्र अस्माकं सौभाग्यवशात् अत्र आगतवन्तः 7 ऋषयः 7 पण्डिताः रूपेण। अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं सादरं सविनयं स्वागताञ्जलिं व्याहरन् इदानीम् अहम् अनुरुन्धे स्वामिपादान् स्वकीयम् अध्यक्षभाषणं तथा अनुग्रहभाषणं च यथासौकर्यं भाषायां दीयन्तु इति दीयतामिति अहं प्रार्थयामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमन्नृसिंहविभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय तृष्णादिवृश्चिकजलाग्निभुजङ्गरोगक्लेशव्ययाय हरये गुरवे नमस्ते। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। శ్రీగురుభ్యో నమః. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పండిత వరేణ్యులకు అందరికీ నారాయణ స్మరణ తెలియజేసుకుంటూ సూర్యనారాయణ గారు అన్నారు అల్పారంభ క్షేమకర. అదే విధానాన్ని ఇది అనంతకాల పర్యంతము జరుగుతూ ఉండాలి. మరల మఠంలో ఎటువంటి విఘ్నత శాస్త్ర సభలకు రాకూడదు. విఘ్నము అని కూడా మనం అనటానికి వీల్లేదు, ఎందుకంటే కాల ప్రభావం. విద్యారణ్య సభలు అనేటువంటి పేరుతో గురువుగారు 80ల్లో చేశారు. అప్పట్లో సాంబశివ శాస్త్రి గారు, హరి సాంబశివ శాస్త్రి గారు, గోడా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు, సూర్య రామకోటి శాస్త్రి గారు, వీరి ఆధ్వర్యంలో దాదాపు పెద్దవారికి కొంత గురువుగారికి ప్రమాదం కానంత వరకు చేశారు. తర్వాత 87, 88 ఈ ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రమాదవశాత్తు తర్వాత స్వామివారు గురువుగారు కోలుకోవడానికి కొంత సమయం పట్టడం, ఆ తర్వాత కాలంలో పండితులందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు దూరం కావటం, ఈ కారణాల చేత పీఠంలో సభలు జరుపుతూ వచ్చారు చాలా కాలం. శాస్త్రసభా పద్ధతిలో కాదు కానివ్వండి, శాస్త్రార్థ సభ అనేటువంటి పేరుతో ప్రవచన సభలుగా, సాహిత్య సభలుగా మనం కూడా దాదాపు ఒక 9 సంవత్సరాల పర్యంతము ఆ సభలు చేస్తూనే వస్తున్నాం. కానీ వాక్యార్థ సభగా మేము వచ్చినటువంటి 18 సంవత్సరాలలో ఇది మొట్టమొదటి సభ.
మొన్న కూడా సూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారు అడిగారు, ఆశ్రమ జన్మదినాలు జరిగాయి, ఆ రోజు ఏదైనా పెడదామా అంటే, కాదండి, సన్యాసాశ్రమ పర్వదినం రాబోతున్నది, ఆశ్రమానికి మూలమైనటువంటి సిద్ధాంతం అద్వైత సిద్ధాంతం, అది మనకు సమానమైనటువంటి ధర్మాన్ని పోషిస్తుంది కాబట్టి ఇది వైదిక క్రతువుగా సాగుతుంది, జనాలు కూడా చాలామంది ఉంటారు కనుక ఆశ్రమ స్వీకరణ చేసిన రోజున మనం ఈ సభ ప్రారంభం చేద్దాం అని వారితో అనుకోవటం, ఆనాటి నుంచి ప్రణాళిక ఎలాగా, ఏమి, ఎంతమందితో చేయాలి, ఇక్కడ మనకు వ్యవస్థ, భాగ్యనగరంలో వ్యవస్థ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటిది. ఈ సంవత్సరం కొత్త నిర్మాణాలు కూడా చేపట్టి ఉండటానికి వ్యవస్థ అన్నిటికీ చేయాలనేటువంటి ఒక నూతన ప్రాతిపదికన నడుస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఈ మధ్యనే శ్రీ విద్యా నృసింహ భారతి వేద శాస్త్ర రక్షణ నిధి అనేటువంటి ఒక నూతన సంస్థ నిర్మాణం కూడా చేశాం. అందుకే పెద్ద స్వామివారు విద్యారణ్య వేదశాస్త్ర రక్షణ పరిషత్తు పెట్టారు. మళ్ళీ మేము అది పెట్టడం వారి యొక్క ఆశీర్వచన బలం చేత, ఆ విద్యారణ్య రక్షణ పరిషత్తు పెట్టడం వలన మేము గురువుగారికి స్మారకంగా ఇది ఎప్పుడూ ఉండిపోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అస్మద్ గురుదేవులు మనందరికీ కూడా గురువులైనటువంటి పూర్వపీఠాధిపతులు, సర్వాంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి వారు హృదయ ప్రేరణే మనకి ఈవేళ పుష్పగిరి మఠంలో చంద్రమౌళీశ్వరుల యొక్క ఆశీర్వచన బలం చేత మాకు ఆ బాల్యం నుంచి తెలిసినటువంటి వారు కుప్పా నరసింహమూర్తి గారు. ఒకసారి వీరితో మాకు పరిచయం, ప్రసన్నాంజనేయ శాస్త్రి గారు, సృష్టి. ఇక మఠానికి సూర్యచంద్రుల్లాగా మన జమ్మలమడకు సూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారు, వారి సోదరులు శ్రీనివాస్ గారు. ఈవేళే మేము వారిని శివరాం భట్ గారు వైయాకరణి తిరుపతి నుంచి వచ్చారు. ఇక మనకు విహితులైనటువంటి పండితులు, ఆత్మీయులు, మాకు మిత్ర ఆప్తాది సమస్త భావనలో ఉండేటువంటి వారు మన మేడూరు సూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారు. ఇంతమందితో సప్తఋషులుగా ప్రారంభమై ఇది అఖండమైనటువంటి ఆర్షధర్మాన్ని, ఈ రోజుటికి ఆర్షధర్మాన్ని పోషిస్తున్న వాళ్ళు 7 సప్తఋషులే. ఆ గోత్రాలే పరంపరగా వస్తున్నాయి కాబట్టి వారు ఆ అధ్యయనం చేస్తూ, ఆ శాఖ అధ్యయనం చేస్తూ, శాఖతో నిమిత్తం లేకుండా శాస్త్రాధ్యయనంలో అన్నిటిలోనూ అందరూ కూడా నిష్ణాతులై ఉన్నటువంటి మహాపండితులతో, 7 ఋషిమూర్తులతో ఈవేళ సాక్షాత్తు ఆంజనేయ స్వామివారు, నృసింహస్వామివారు, సూర్యనారాయణ స్వామివారు వీళ్ళందరూ కూడా అధ్యక్షతన, ఇది మా అధ్యక్షతన కాదు, గురువుగారి అధ్యక్షతన విద్యా నృసింహ భారతీ స్వామివారు సభకు పేరు వారి శాస్త్రసభే, అధ్యక్షత కూడా వారిదే. కేవలం భౌతికంగా మాత్రమే మేము ఇక్కడ మాట్లాడటానికి, గురువు వచనాలని అందరికీ సభకు తెలియచేయటానికి ఈ ప్రయత్నం చేస్తూ, ఇది సంవత్సరానిక 6 మాసాలక అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సభ అయిన తర్వాత వారితో మనం ఒకసారి చర్చ చేసి అది ఎలా ప్రణాళిక చేస్తే బాగుంటుంది, జమ్మలమడక సూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారితో కూడా ఒక దీర్ఘ ప్రణాళిక ఒకటి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. అది కూడా పరమాత్మ అనుగ్రహం తోడైతే భవిష్యకాలంలో అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రాతిపదికన ఒక మహాసంస్థాన పునరుద్ధరణ జరుగుతుంది అనేటువంటి విశ్వాసంతో వచ్చినటువంటి పండితులందరూ కూడా మొదటిసారి రావట్లేదు, ఎందుకంటే ఎప్పుడు హృదయంలో ఉంటున్నారు, కానీ దేహంతో ప్రత్యక్షంగా సాక్షాత్తు ఈవేళ ఇక్కడికి రావటం. కాబట్టి ఈ సభ మీ సభ, మీ సహాయంతో ముందుకు వెళ్ళేటువంటి సభ, ఇంకా అనేకులైనటువంటి మహాపండితులని రప్పించేటువంటి సభ. ఇది సాక్షాత్ గీర్వాణ సభ, చంద్రమౌళీశ్వరుల యొక్క అనుగ్రహ సభ. దీనితో మన సనాతన ధర్మం ఎప్పుడూ కూడా వేద శాస్త్రమయమై వైదిక సంపత్తితో జగత్తంతా కూడా మన ఆంధ్రదేశముతో పుష్పగిరి పీఠం ద్వారా భారతదేశమంతా కూడా వైదిక ధర్మ ఆచరణతో అనేక విషయాలతో కూడా భారతదేశం సమృద్ధిగా ఉండాలి అనేటువంటి సత్సంకల్పంతో, ఎందుకంటే పీఠాలన్నీ శాస్త్రసభలు చేస్తూ ఉన్నాయి.
కాలవశాత్తు కొంత అటు ఇటుగా మనం ప్రారంభించిన సుముహూర్తంలో ప్రారంభం చేస్తూ ఉన్నాం. చైత్రమాసం, విశ్వావసునామ సంవత్సరం. ఇది దీనికి కర్త, కారయిత, ప్రేరక, అనుమోదక మా సూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారు. వారి సంకల్పం ఎప్పుడూ కూడా మనం కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అని వారి యొక్క ప్రణాళిక, ఉత్సాహము, ఆ నిష్ఠ, ఈ మూడు తప్పక చేస్తాము. కాకపోతే ఒకసారి చేసి ఆపటము అనేటువంటిది బాగుండదు. చేస్తే అది ఆ ప్రణాళిక అలా నడుస్తూ ఉండాలి సూర్యనారాయణ గారు అని ఆలోచిస్తూ మన వాళ్ళతో అందరితో కూడా చర్చ చేయటం జరిగింది. పీఠానికి వ్యవస్థాపకులుగా, సంరక్షకులుగా, నిర్వహణాధికారులుగా ఉన్నటువంటి అధికారులతో కూడా మనం ఈ విషయమై ప్రత్యేకంగా విచారించటం జరిగింది. ఆ ప్రాతిపదికన భవిష్యత్తులో ఇంకా ఇటువంటిది ఇధోతికంగా సంవత్సరానికి కనీసం ఒక 3 సభలన్నా మనం చేసేట్టుగా, వేద సభలు, శాస్త్ర సభలు, విద్యారణ్య సభలు, మాకు వెంకటేశ్వరయాజుల గారు కూడా వారి యొక్క సంకల్పం శ్రౌత సభలు కూడా నిర్వర్తించాలి. అవి కూడా ఈ ప్రాతిపదికన పీఠం అంటే పీఠము యొక్క విద్యుక్త ధర్మము వైదిక మార్గ ప్రవర్తకమే, అందులో సందేహం లేదు. కాకపోతే ఈ కాలంలో మనం ఇవన్నీ చేయాలి అంటే ఆర్థికంగా బాగా పుష్టితో ఉండాలి మనం. కాబట్టి అల్పారంభ క్షేమకర అని ఈ క్షేమాన్ని అఖండంగా కాంక్షిస్తూ సభను ప్రారంభింపజేయమని సభాధ్యక్షులైనటువంటి మా గురువుగారి యొక్క ఆశీర్వచన బలము చేత మీకందరికీ కూడా స్వామివారి యొక్క నారాయణ స్మరణ మరొక్కసారి గురువుగారిది, మాది, చంద్రమౌళీశ్వరుల యొక్క అనుగ్రహం తెలియజేస్తూ మేము ఈవేళ ఆశ్రమ స్వీకరణ చేసినటువంటి 18 సంవత్సరాలు నిండినటువంటి రోజు. 18 సంవత్సరములు అయిపోయి 19వ సంవత్సరంలో దశ నవంలో అడుగు పెడుతున్నాం. 18 అయిపోయింది, ఊనవింశతి అనకుండా దశనవకంలో అడుగు పెడుతున్నాం. అంటే కొత్తదైనటువంటి నవత్వంలో అడుగు పెడుతున్నాం. అందుకే అది ఎప్పుడూ కూడా నవంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో శాస్త్ర పండిత దర్శనం, ఇది గురువుగారు అన్నారు, యతులైన దేవతలైనా ఎప్పుడూ కూడా పక్కన శాస్త్ర పండితుల్ని పెట్టుకొని, వేద పండితుల్ని పెట్టుకొని నడవటము అంటే నిజమైనటువంటి 2 కళ్ళను పెట్టుకొని ప్రపంచాన్ని చూడటమన్నారు. ఈ మాట మేం చెప్పినటువంటి మాట కాదు, మనం ఎక్కడన్నా చెప్తున్నాము అంటే అది గురువుల ద్వారా వచ్చినటువంటిది. అందుకే పీఠానికి అప్పట్లో సాంబశివ శాస్త్రి గారు, హరి సాంబశివ శాస్త్రి గారు ఉండేవారు. వేదానికి విష్ణుభట్ల సత్యనారాయణ ఘనపాటి గారు ఉండేవారు. వీరిద్దరూ కూడా స్వామివారికి వారి యొక్క బహుకాల పర్యంతం మఠంలోనే ఉండేటువంటి వారు. ఇక చిట్ట చివరి దశల్లో కర్మ ప్రారంధవశాత్తు వారి గృహాలకు చేరుకోవటం, వార్ధక్య విశేషం చేత, తర్వాత స్వామివారికి కొంత ప్రమాదం జరగటం, ఈ విషయాన్ని మనం ప్రస్తావించలేకపోయినా కారణాలు ఎందుకు మనకు సభలు ఆగాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈవేళ మనం స్మరించుకుంటాం. ఆ తర్వాత 2007లో మేము ఆశ్రమ స్వీకరణ చేసిన తర్వాత 9 సంవత్సరాల కాలం పాటు అధ్యయనార్థము అక్కడ ఉండి పీఠాధిపత్యం తీసుకున్న తర్వాత నుంచి చాలా అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ప్రారంభమవుతూ ఉన్న కాలావాంతరాలు కూడా కొన్ని వచ్చాయి మనకు. 2020, 2021, 2022 సంవత్సరాలన్నీ కూడా మనకు కాలంతో కూడుకున్నటువంటి అవాంతరాలు. ఆ సందర్భంలో మాకు సూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారు ఇక్కడే ఉంటూ అనేక విషయాలను మనం చర్చించుకుంటూ ఒక ప్రాతిపదికన ఈ వేటికి గురువుగారి యొక్క మనస్సంకల్పం, మా ప్రయత్నం సిద్ధికి ఆరంభమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని పునఃపునః సభలో మా మనస్సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ సభారంభాన్ని ప్రారంభించమని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సప్తఋషులకు, సప్తమూర్తులకు, సప్త విద్వద్వరేణ్యులకు కూడా ఆరంభ సూచననిస్తూ మేము ఇక్కడే ఉంటాం. ఇక్కడే అమ్మవారి వార్షికోత్సవం గత 2 సంవత్సరాల క్రిందట ఆదిలక్ష్మి కామేశ్వరి అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ, నృసింహస్వామి వారి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ, మా ఉపాసన దేవత. ఈవేళ అమ్మవారి అభిషేకం, స్వామివారి అభిషేకం, అనుష్ఠానం, చంద్రమౌళీశ్వర అభిషేకం ఇవన్నీ కావడానికి తమరి వాక్యార్థ సభ జరిగినంతకాలం మనకు అక్కడ అనుష్ఠానం జరుగుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ సభాంతకాలానికి మేము శ్రవణం చేస్తూనే ఉంటాం, ఇక్కడే పక్కనే ఉంటాం. మీరు సభ ప్రారంభం చేయండి, సభాంతకాలానికి వస్తాము, మరల ఆశీర్వచన సంభాషణ చేసి ఈవేళ
అల్పారంభాన్ని ఆరంభంగానే మనం ప్రారంభం చేస్తూ ఇక ఆపై ఏం చేయాలి అనేటువంటిది మీ సూచనల ద్వారా ఆగామి కాలంలో భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుందనేటువంటి విషయాన్ని మనం చింత చేసిన తర్వాత ఈవేటి కాలాన్ని మహదానందంగా మేము భావించాలి, అది ఎప్పుడు మాకు స్మృతి పదంలో ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మరొక్కసారి విద్వద్వరేణ్యుల యందు మా మనోభావనను స్థాపన చేస్తూ స్వస్తి చెప్తూ ఉన్నాం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. కాళే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో. బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. హర నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ. నరసింహ భగవాన్ కీ జై. ఈవేళ ఆరంభం కనుక మాధ్యమం ద్వారా అందరికీ భావన వెళ్ళాలి కాబట్టి మాకు అక్కడ దేవతా బాధ్యత ఉన్నది కనుక ఆంధ్ర భాష మనదైనటువంటి భావన అందరికీ వెళ్ళటానికి ఈ ప్రయత్నంలో ఇకపై కాలంలో మనమంతా కూడా వారు అన్నారు, ఏదన్నా వేదాంత అంశాన్ని మీరు తీసుకుంటారా చెప్తారా అని. మేము వినటమే కానీ చెప్పటం కాదండి, చెప్తాము. కాకపోతే మరొకసారి ఇంకొక సభ ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు మేము కేవలం సభాంత పర్యంతం ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు అప్పుడు తప్పకుండా మనము శాస్త్రార్థ విషయాలన్నింటినీ కూడా విచారం చేసేటువంటి సమయాన్ని మనము ఒకసారి తీసుకొని ఇంకొక ప్రణాళిక అయిపోయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ అంతిమ భాషణల్లో ఈ విషయాలన్నీ మళ్ళీ మేము మీతో ప్రస్తావన చేస్తాం. సభను ఆరంభం చేయండి మళ్ళీ ఆలస్యం కాకుండా, ఎందుకంటే మీకు సమయాతీతం కాకూడదు. ఈ రోజంతా లేదు, మనకు సమయం మధ్యాహ్నం వరకే ఉన్నది కనుక అందరూ మీ ధర్మాన్ని సకాలంలో పూర్తి చేయాలి కనుక మేము మా వానికి విరామాన్ని ఇస్తూ మళ్ళీ సభాంతకాలానికి ఇక్కడికి వస్తాం. సభారంభ కాలం అంత